ओके स्टूडेंट्स अज की जी अपनी क्लास है ये आप देखना है सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। ठीक है जी, अज अपनी थर्ड क्लास है सी प्रोग्रामिंग की। हुण ये आप अज का सी प्रोग्राम का जोड़ा स्ट्रक्चर है वो आप देखना है कि जोड़ा सी का जोड़ा प्रोग्राम है वो आप किवें लिखते हैं। ठीक है, वो किहड़े पार्ट्स होंगे ने। ठीक है, पूरे प्रोग्राम नू ना डिफरेंट डिफरेंट सैक्शनस दे विच डिवाइड करके आपको दस्या है कि फस्ट स्टेटमेंट किहड़ी हुंदी है, सैकेंड किहड़ी हुंदी है, थर्ड किहड़ी हुंदी है। हाँ ठीक है, फिर वो मैंडेटरी फील्ड्स किहड़े ने जां स्टेटमेंट्स किहड़ियां ने ते जां जिहड़ियां ऑप्शनल स्टेटमेंट्स ने। मतलब ऑप्शनल का मतलब यह है कि उन्हां दी जदों रिक्वायरमेंट हुंदी है आपां उन्हां नूं उदों ऐड करते हैं। ठीक है, अदरवाइज उन्हां नूं आपां स्किप भी कर सकते हैं। ओके, हुण तुहानूं जिहड़ा एक टेबल जिहड़ा तुहानूं इत्थे डिस्पले हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर दिंदा इहनूं। ठीक है, हुण जिवें इहदे विच फस्ट तुसीं टेबल जिहड़ा इहनूं देख सकदे हो। ओके, कि फस्ट जिमें डॉक्यूमेंटेशन सैक्शन है, लिंक सैक्शन है सैकेंड। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन सैक्शन है, उस तो बाद ग्लोबल वेरीएबल डिक्लेरेशन सैक्शन है। ठीक है, उस तो बाद मेन जिहड़ा फंक्शन है। ठीक है, मेन फंक्शन तो बाद जिहड़ा अपने कोल फंक्शन सब प्रोग्राम। ठीक है, फंक्शन सब प्रोग्राम जिहड़ा हैगा अपने कोल सैक्शन। ठीक है, यह कुछ पार्ट्स जिहड़े इहदे कीते गए ने। ठीक है, उस तो बाद तुसीं देख सकते हो एरोज दे नाल उन्हां दे सामने एक प्रोग्राम की एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। ओके, प्रोग्राम की एग्जाम्पल भी लिखी हुई है जिहदे विच मतलब दस्सिया कि डॉक्यूमेंटेशन सैक्शन है तो उहदी किहड़ी स्टेटमेंट हो सकती है, लिंक सैक्शन है तो उहदे किहड़ी स्टेटमेंट हो सकती है, डेफिनेशन सैक्शन है तो उहदे विच की आएगा। ओके, ग्लोबल वेरीएबल है डिक्लेरेशन है तो उहदे विच की आएगा। हुण वन बाय वन आपां जिहड़ा हर एक पार्ट नूं आपां करांगे एक्सप्लेन। ठीक है, तो आपां शुरू करते हैं लैक्चर। हुण डॉक्यूमेंटेशन सैक्शन, डॉक्यूमेंटेशन तो जिवें तुसीं देख सकदे हो इहदे विच भी की लिखा है यूज्ड फॉर कमेंट्स। ठीक है, मतलब कमेंट्स की हुंदे आ जिवें आपां इहदी डिस्क्रिप्शन भी तुसीं जिहड़ा इहदी डिस्क्रिप्शन भी देख सकदे हो। ठीक है, कमेंट्स जिवें डॉक्यूमेंटेशन सैक्शन की है, दिस डॉक्यूमेंटेशन सैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कमेंट लाइन्स। ठीक है, गिविंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम। हुण कमेंट्स लाइन किवें दियां हो सकदियां ने, गिविंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम कि आपां प्रोग्राम दा नेम जिहड़ा है वो दे सकदे हां। ठीक है, जां द ऑथर एंड अदर डिटेल्स। ठीक है, ऑथर मतलब प्रोग्राम किन्ने क्रिएट कीता है जां किन्ने राइट कीता है। ठीक है, अदर डिटेल्स दे विच की हुंदा है कि आपां कई वारी कोई आपां कोड लिखदे हां, 3-4 लाइनां दा कोड आपां लिख लिया ते फिर आपां नाल ਉਹਦੀ डॉक्यूमेंटेशन दे ਦਿੰਦੇ ਆ कि ਇਹ कोड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਓਕੇ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ 3-4 ਲਾਈਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਟਾਈਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰਡ ਨੋਟਸ ਵਾਲਾ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਓਪਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, शेयर्ड नोट्स ਜਿਹੜਾ शेयर्ड नोट्स वाला ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਓਪਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਫਾਰਵਰਡ ਸਲੈਸ਼। ठीक है, फिर आप साइन लगवाना है स्टार साइन इनू बोल देंगे ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸਟਰਿਕ साइन बोलते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ कमेंट दे सकते हो कोई भी जिमें मैं इतने लिख रहा यूअर मल्टी लाइन कमेंट।
ठीक है। शुरू करना है फॉरवर्ड स्लैश तो ते नाल होना है स्टार का सिंबल। उस तो बाद जो इनू तुसीं इस तरह जिमें मैं लिख देना, ठीक है, लाइन 1 है, ठीक है, लाइन 2, ठीक है, इस तरह आप लिख सकते इनू। हुण इनू एंड किवें करना है, शुरू आपां कीता सी फॉरवर्ड स्लैश दे नाल ते नाल स्टार साइन, हुण एंड आपां करना है स्टार साइन आएगा पहला ते नाल आ जानी है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। इस तरह जिहड़ा आपां इनू दे सकते हैं, तुसीं इनू देख लो, ठीक है। यह तुसीं देख सकते हो स्क्रीन के उपर यूर मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, लाइन 1 लाइन 2, मतलब अगर तुहाडा 3-4 लाइनों का कमेंट है, ठीक है, तो तुसीं उहदे लई यह सिंबल यूज करने हैं। ओके, क्लीयर है इत्थों तक। उस तो बाद सैकेंड जिहड़ा होएगा सिंगल लाइन कमेंट जिहड़ा होएगा, उस तो बाद जिहड़ा अपना सिंगल लाइन का कमेंट होएगा वो आपां किवें लिखना है, डबल फॉरवर्ड स्लैश आपां यूज करनियां ने, ठीक है। डबल जिहड़ी डबल फॉरवर्ड स्लैशिस जिहड़ियां ने आपां यूज करनियां ने, ठीक है। तो उस तो बाद आपां कोई भी तुहाडा जिहड़ा कमेंट आ सकदा है, जिवें आपां लिख लईए इत्थे ऐड जां एडिंग टू नंबर्स, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं डबल स्लैशिस लगा के, नाल आप लिख देना उहदे ऐड टू नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल वास्ते जिवें तुसीं देख सकते हो, आपां इत्थे लिख लिया, जिवें अपने कोल कोई वेरीएबल हैगा, आपां इत्थे लिख लिया ए प्लस बी, ठीक है। इस तरह लिख लेने सी इक्वल ए प्लस बी, दैन जिहड़ा लाइन का एंड हुंदा है ना सी दे विच, ओह सैमी कॉलन दे नाल हुंदा है, ठीक है। इत्थे आपां लिख सकते हैं एडिंग टू नंबर्स एंड रिजल्ट stored and result is stored in variable c, ओके। इस तरह कमेंट जिहड़ा आपां दे सकते हैं। हुण यही सपोज जिवें सी नैक्सट लाइन च जा रहा, ठीक है, जां ते तुसीं की करोगे, ठीक है। इस तरह सिंगल लाइन का आपां जिहड़ा कमेंट दे सकते हैं। उस तो बाद जिवें मल्टी लाइन का अगर तुसीं कमेंट देना है, ठीक है, सपोज जिहड़ी सी है, ठीक है, एस इन सी जिहड़ा आपां लिखिया है, यह नैक्सट लाइन च जा रहा, ठीक है। उहदे केस च की करना पेगा आपां नूं, उहदे केस दे विच यह स्टेटमेंट जिहड़ी आपां सी इक्वल ए प्लस बी जिहड़ी आपां लिखी है, ये आपां नूं फिर वो दोनों लाइन दे जिहड़ा कमेंट लाइन है इहदे आपां नूं नीचे लिखना पेगा, ठीक है, सामने नहीं आपां दे सकते फिर, क्योंकि जिहड़ियां कमेंट लाइनस हुंदियां ने ना, यह नॉन एग्जीक्यूटेबल हुंदियां ने, ये एग्जीक्यूट नहीं हुंदियां, ठीक है। तो मतलब इनू आपां जदों कंपाइलर जिहड़ा है जदों एग्जीक्यूट करता है कोड नूं, जदों मशीन कोड च कन्वर्ट करता है अपने प्रोग्राम, तो कमेंट्स लाइन नूं कन्वर्ट नहीं करता, ओके, क्योंकि यह नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होंदियां ने,
ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹ ਨੋਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਨਾ 2 ਲਾਈਨਸ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਟੂडेंट्स, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲਿੰਕ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ। ਲਿੰਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਲਿੰਕ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਸੈਕਸ਼ਨ the link section provides instructions to the compiler to link functions from the system library। ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शंस मिल रही ने कंपाइलर नू के जड़े फंक्शंस ने जड़े वो आप लिंक करने फ्रॉम दी लाइब्रेरी फाइल्स। ओके, हुण लाइब्रेरी फाइल्स नू लिंक करेगा कंपाइलर अपने प्रोग्राम कोड दे नाल। ठीक है, हुण ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀਮੇਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ ਹੈ, 2 ਦੇਤਾ, 4 ਦੇਤਾ, 5 ਦੇਤਾ, 10 ਦੇਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ printf। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ printf ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਫਾਈਲ 'ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, stdio.h, ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ .h ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕੁਛ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਟਾਈਪ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਟਾਈਪ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ fun ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ void। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ, ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ void ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਮਪਟੀ, ਖਾਲੀ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਾਟਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ void fun ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ void ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, void ਦੀ ਵੀ ਸਮੋਲ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ void ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ ਇੱਥੇ int a। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ int ਟਾਈਪ ਦਾ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗੀ, ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਡੈਸੀਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਮੈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ stdio.h ਫਾਈਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਮੈਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ stdio.h ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿੰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਫਾਊਂਡ ਹੋਏਗੀ stdio.h ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਾਈਲਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿੰਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਲਿੰਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਦਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਟੂ ਲਿੰਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਫਰੋਮ ਦਾ
सिस्टम लाइब्रेरी, ठीक है। सिस्टम लाइब्रेरी मतलब जो भी लाइब्रेरी फाइल होएगी। नैक्सट उस तो बाद नैक्सट है डेफिनेशन सैक्शन, ठीक है। ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਈਡ FUN ਤੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। void ਕੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ, FUN ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਮ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਕੋਲਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਮ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ, the definition section defines all symbolic constants, ठीक है। symbolic constants, ਹੁਣ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲੋਬਲ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ A ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 1 ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ A ਬਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ B ਬਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ B ਬਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, A ਬਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ, 2 ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ B ਬਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ B ਬਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ A ਬਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 1 ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, A ਬਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2 ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, B ਬਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਸਿਰਫ B ਬਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਸਿਰਫ B ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ A1 ਹੈ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ A ਹੈ, A ਬਲੋਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ B ਬਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, A ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹ B ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ B ਬਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ A ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੋਕ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ C ਬਲੋਕ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ C ਬਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ C ਜਿਹੜਾ ਉਹ A ਤੋਂ ਤੇ B ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ C ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ A ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ B ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ B ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ A ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਸਿਰਫ C ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ A ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ B ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਇਹਦਾ मैं नाम कर दिना D, ठीक है। तो इत्थे मैं लिख दिना 4, ठीक है। हुण तुसीं देख सकते हो कि A ब्लॉक ਇਹ भी D ਦੇ अंदर है, B ब्लॉक ਜਿਹੜਾ ਉਹ A ਦੇ अंदर है, ठीक है। तो D ਦੇ अंदर भी हैगा आ। इस तरह C ब्लॉक ਜਿਹੜਾ ਉਹ D ਦੇ अंदर है, ठीक है। तो ਜਿਹੜਾ 4 है वो D ब्लॉक ਦੇ अंदर है, ठीक है। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਬਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ D ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ 4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ D ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? D ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ D ਬਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ D ਨੂੰ 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ C ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ D ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ B ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਲੋਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ D ਹੈ, D ਇੱਕ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ A B ਤੇ C सब प्रोग्राम्स बने हुए है, ठीक है। सब प्रोग्राम मतलब ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ फंक्शनस बनाए, जिवें FUN फंक्शन है, ठीक है। मान लो ਜਿਹੜਾ C ਏਰੀਆ ਇਹ ਇੱਕ FUN फंक्शन है, ठीक है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ फंक्शनस ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ ਇਹ D ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ एग्जाम्पल च देख सकते हो ना, लिखा है इंट A इक्वल 10 ग्लोबल डैक्लरेशन सैक्शन के सामने। मतलब यह ग्लोबल वेरीएबल वो वेरीएबल होंदा है जिहड़ा किसी फंक्शन के अंदर ना आ रहा होवे, ना ही किसी ब्लॉक के अंदर आ रहा होवे, वो होवे सिर्फ आपां उहनूं उपर ही डिक्लेयर कर दिंदे आ, किसी भी फंक्शन तो उपर ही, ठीक है। जिवें इत्थे मेन फंक्शन आपां एक शुरू कीता है, पर इहदे तो उपर ही आपां A इक्वल 10, मतलब जिहड़ा सिंपल जी गल है कि ग्लोबल वेरीएबल वो होंदा है जिहड़ा किसी ब्लॉक के अंदर ना होवे, ना ही किसी फंक्शन के अंदर होवे, ठीक है। जिद्दां तुसीं आ जिहड़ी मैं एग्जाम्पल इत्थे क्रिएट कीती, जिद्दां 4 है, 4 ना ही ते C के अंदर आ रहा है, ना A के अंदर, ना B के अंदर, ठीक है। 4 की है, जिहड़ा 4 है यह D ब्लॉक के अंदर है, जिहड़ा मेन ब्लॉक है, ठीक है। 4 नूं आपां C के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, A के अंदर भी ते B के अंदर भी, ठीक है। मतलब जिद्दां तुसीं प्रोग्राम च देखोगे जिहड़ा A लिखिया है ना, इंट A इक्वल 10, अगर आपां जिन्ने भी फंक्शन बनाइए इस प्रोग्राम दे विच, जिवें FUN है, जां इस तो इलावा होर भी 10 फंक्शन बना दिए, 50 फंक्शन बना दिए, तो 50 के 50 जिहड़े इहनूं असैस कर सकते हैं। A जिहड़ा 10 है, A इक्वल 10, क्लीयर है ना? ठीक है। ग्लोबल वेरीएबल वो वेरीएबल होंदा है जिहड़ा किसी भी ब्लॉक के अंदर ना होवे, वो जिहड़ा आपां डिफाइन किया जाता है आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शंस ऑल ब्लॉक्स, ठीक है। तो ग्लोबल वेरीएबल जिहड़ा है आपां मतलब हैडर फाइल्स तो बाद आपां डिफाइन कर दिंदे हैं, ठीक है। हैडर फाइल्स लिखण तो बाद आपां जिहड़ा उहनूं डिफाइन कर दिंदे हैं। हुण तुसीं इहदी डिस्क्रिप्शन जिहड़ी आपां देख लैंदे, थोड़ी जी डिस्क्रिप्शन तुसीं इहदी देख लो। Global declaration section, there are some variables that are used in more than one function, ठीक है। एक प्रोग्राम विच 10 फंक्शन हो सकते हैं, तो अगर जिवें एग्जाम्पल विच आपां लिखिया सी कि 1 A दे अंदर है, A एरिए के अंदर, तो वो सिर्फ उत्थे उस एरिए च यूज हो सकता है, ठीक है। अगर आपां कोई वेरीएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करता या दसता भी, जिवें इंट टाइप का A वेरीएबल जां इंट टाइप का B वेरीएबल है, किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करता, तो वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही यूज होएगा, ठीक है। पर ग्लोबल वेरीएबल आपां कदों डिक्लेयर करते हैं, जदों आपां चाहुंदे आ भी हाँ यह एक वेरीएबल है, तो इनू आपां मोर दैन वन फंक्शन नू यूज करवाउणा है, ठीक है। तो उत्थे आपां की करते हैं, हैडर फाइल के नीचे ही आपां डिफाइन कर दिंदे हैं वेरीएबल, ठीक है। यूज्ड कदों हुंदा है? जदों आपां नूं यह पता होवे कि वेरीएबल दैट आर यूज्ड इन मोर दैन वन प्रोग्राम फंक्शंस, ठीक है। सच वेरीएबल्स आर कॉल्ड ग्लोबल वेरीएबल्स एंड आर डिक्लेयर्ड इन द ग्लोबल डैक्लरेशन सैक्शन, मतलब हैडर फाइल्स तो बाद आपां इहनूं डिफाइन कर देंगे। दैट इज आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शंस,
this section also declares all user defined functions, ठीक है। जिवें void fun function ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, जिन्ने भी user defined function ਹੁੰਦੇ, user defined ਕਿਹੜੇ, ਜਿਹੜੇ user खुद create कर रहा, ओके। जिवें जिवें आप अगों करांगे टॉपिक्स तद तक तुहानूं क्लीयर हो जाना है। अजे सिर्फ आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तां करके मैं थोड़ा तुहानूं दस रहा इहदा। उस तो बाद नैक्सट मेन फंक्शन है जिहड़ा, ठीक है, मेन फंक्शन है जिहड़ा अपना। ਹੁਣ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੋਰਮੈਟ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ void main, void ਮਤਲਬ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, CLR SCR, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾ, ठीक है, तो ये डबल कोमिया च आप पास कर देना जो भी तुसी डिस्प्ले करवाना चाहते हो, जिवें माई नेम इज दिस, ठीक है, इनू डबल कोमिया आप लिख देना, ठीक है। यह भी फंक्शनस आप डिटेल च करने, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, होर भी होंगे, ठीक है, फिर आप उदों दसांगे। उस तो बाद जी यह स्टेटमेंट है, यह फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, इनू बोलते फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल दे विच की हुंदा, सिर्फ फंक्शन का नाम हुंदा ते नाल राउंड ब्रैकेट्स लगा के ते सैमीकोलन, ठीक है। अगर कोई आर्गूमेंट लै रहा हुंदा तो आप वैल्यू पास कर दिंदे आ फंक्शन कॉल के टाइम। फंक्शन कॉल का की काम हुंदा है, कंट्रोल नू ट्रांसफर कर देना जिथे फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, जिद्दां तुसीं इत्थे देख सकते हो, कहते आप बाहर है फंक्शन डिफाइन किया होया, FUN का आप कोड दिता होया, यह फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन इदा ही शुरू होंगी, फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, राउंड ब्रैकेट्स, फिर करली ब्रैकेट्स शुरू होंदियां ने, ठीक है। फिर कोड आप दे दें, जिमें इतने एक ही प्रिंट एफ लाइन है, तो फिर करली ब्रैकेट जी है क्लोज कर दी जाती है, मतलब फंक्शन की बॉडी इतने खत्म है, ठीक है। यह फंक्शन की जी होंगी डेफिनेशन, ठीक है। इस तरह तुम मेन फंक्शन की भी डेफिनेशन देख सकते हो, सेम है, करली ब्रैकेट्स, फिर फंक्शन का कोड आप देता, ठीक है, फिर है करली ब्रैकेट क्लोज करती, ठीक है। फंक्शन को डिफाइन करने का फॉर्मैट सेम है, बस तुहाडा जिहड़ा कोड चेंज होना है, भी तुसी लॉजिक की लगा रहे हो वो चेंज होना है बस, ठीक है। फंक्शन कॉल का भी मैं दसता है तुहानूं कि फंक्शन कॉल का की काम हुंदा है। मेन फंक्शन दे विच हुण तुसीं देख सकते हो इत्थे दो पार्ट दस्से आ, एक डैक्लारेशन, एक एग्जीक्यूटेबल। हुण इन्हां नूं इदां भी कई वारी दिता हुंदा, कई बुक्स तुसीं देखोगे जां कितों डैक्लारेशन स्टेटमेंट्स ते एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स इस तरह भी लिखिया हुंदा है। हुण डैक्लारेशन स्टेटमेंट्स किहड़ियां हुंदियां ने, जिवें कमेंट लाइन्स ने, जां कोई वेरीएबल डिक्लेयर कर रहे हो, इंट A, B, सैमीकोलन, इस तरह दी स्टेटमेंट्स, ठीक है। ते एग्जीक्यूटेबल जिद्दां कोई तुसीं जिद्दां आपां करांगे बाद विच, जिवें कोई एक्सप्रैशनस ने, जिवें C = A+B, सैमीकोलन, ठीक है, जां कोई कंडीशनस लगाइयां होईयां ने, आपां कुछ इवैल्यूएशन लगाई हुई है, ठीक है, उस तरह दी स्टेटमेंट्स बोलदे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਪਾर्ट है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ठीक है, मतलब ਜਿਹੜਿਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਿਆ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਪਾर्ट, द declaration part declares all variables used in the executable part, मतलब वेरिएबल्स ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ठीक है। इस तो बाद मैं एक तुहानूं प्रोग्राम भी थोड़ा लिख के दिखा दांगा, जिहदे नाल थोड़ा तुहाडा क्लीयर हो जाएगा। एग्जीक्यूटेबल पार्ट, देयर इज एट लीस्ट वन स्टेटमेंट इन द एग्जीक्यूटेबल पार्ट, ठीक है। दीज टू पार्ट्स मस्ट अपीयर बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसिस, ठीक है। फंक्शन दियां जिद्दां void main लिखिया, राउंड ब्रैकेट्स पाइयां, फिर करली ब्रैकेट शुरू की,
फिर ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। The program execution begins at the opening brace, ठीक है, and ends at the closing brace, जिथे function ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। The closing brace of the main function is the logical end of the program, मतलब main function ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ main function ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਰਿਟਰਨ ਚ ਮੇਨ ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਪਾਰਟ, ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ 10 ਬਣਾਏ ਆ, 20 ਬਣਾਏ ਆ, 15 ਬਣਾਏ ਆ, 1 ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ 1 2 3 ਫੰਕਸ਼ਨ n, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ n ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੇਮ ਸਭ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ठीक है। यह फंक्शन सब प्रोग्राम है। हुण एक एग्जाम्पल दसी है, ठीक है, प्रोग्राम की यह तुसीं देख सकते हो। जो आप शुरू करना है पहला हैश इनक्लूड, ठीक है। हैश इनक्लूड की है, इनक्लूड डायरेक्टिव्स बोलते हैं इन्हों, प्री प्रोसैसर बोलते हैं, मतलब एक्चुअल फंक्शन जो मतलब मेन फंक्शन चलन तो पहला, ठीक है, यह एग्जीक्यूट होंदियां ने, क्योंकि इन्होंने की करना होंदा है, इन्होंने लिंकिंग करनी होंदी है जो भी तुसीं लाइब्रेरी फंक्शन यूज किए हैं ना उन्होंने, ठीक है, लाइब्रेरी फाइल्स के नाल लिंकिंग करनी होंदी है। हैश इनक्लूड ये अंदर फिर आप हैडर फाइल पास कर देंगे हैं, ठीक है। stdio फाइल का नाम है, .h फाइल की एक्सटेंशन है, एच का मतलब कि इतने हैडर फाइल जिहदे की है लाइब्रेरी फंक्शन की डैक्लारेशन, ओके। हुण उस तो बाद वाइड मेन फंक्शन शुरू किया आपां, करली ब्रैकेट स्टार्ट की, ओपनिंग करली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। फिर इत्थे हुण वैसे ही कमेंट एक देता है जिहड़ा तुहानूं की दस रहा है ए लाइन का मीनिंग कि प्रिंटिंग स्टार्स, ठीक है, प्रिंट एफ, फिर डबल कोमिया च की लिखता, लर्न एट एवरी मोमेंट, डबल कोमे क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके ते सैमीकोलन दे नाल स्टेटमेंट एंड करती जिद्दां, ठीक है। जिवें इंग्लिश च आपां फुल स्टॉप नाल स्टेटमेंट खत्म करते हैं, ठीक है, इदां प्रोग्रामिंग च जिद्दां सी च इत्थे सैमीकोलन दे नाल स्टेटमेंट खत्म होंदी है, ठीक है। उस तो बाद प्रिंटिंग स्टार्ट्स लिखता कमेंट दे विच, ठीक है, फिर है क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के एंड ऑफ द प्रोग्राम, ओके। हुण इत्थे तुसीं देख सकते हो, तुसीं शायद तुहानूं क्वेश्चन तुहाडे माइंड च आया होवे कि इत्थे मेन तो बाद क्यों नहीं सैमीकोलन पिया होया, इत्थे वो तां नहीं पिया क्योंकि मेन फंक्शन इत्थे खत्म नहीं होया, यह फंक्शन की स्टार्टिंग है, यह फंक्शन का क्लोजिंग है, यह वाली जिहड़ी तुसीं देख सकते हो, ठीक है। हुण तुसीं इहदी डिस्क्रिप्शन भी है जिहड़ी तुसीं पढ़ सकते हो। इन सी मैनी लाइब्रेरी फंक्शंस आर ग्रुपड कैटेगरी वाइज एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट फाइल्स नोन एज हैडर फाइल्स, ठीक है। नंबर ऑफ जिहड़े फंक्शंस हुंदे ने लाइब्रेरी फाइल वो एक हैडर फाइल दे विच ग्रुप कर दिते जांदे ने, ठीक है। एग्जाम्पल जिद्दां stdio.h एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हैडर फाइल है,
ठीक है। नैक्सट पॉइंट की है, नैक्सट पॉइंट है जिहड़ा to use the function defined in the header file that need to be included in the program। मतलब ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕਿੰਗ ਐਰਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਫਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਅਚੀਵਡ ਬਾय ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਕਲੂਡਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਐਟ ਦਾ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਰਕਚਰ, ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਾਈਲਸ ਲਈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗਲੋਬਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਤੇ ਸਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜਲਦੀ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮੈਟ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਨੋਟਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਓਪਨ। ਸ਼ੇਅਰਡ ਨੋਟਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਡੀਬਲ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਨੋਟਸ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨ ਓਪਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਫੋਰਵਰਡ ਸਲੈਸ਼ ਤੇ ਸਟਾਰ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਨ ਅਗਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਟੈਂਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਗੂਲਰ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗੂਲਰ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ stdio
ਡੋਟ ਐਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਸ਼, ਅਲੱਗ ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਲਈ। ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਐਂਗੂਲਰ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਥ ਡੋਟ ਐਚ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। stdio ਡੋਟ ਐਚ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਫ ਸਕੈਨ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਕੈਨਅਪ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਇਡ ਮੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਓਪਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਲੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਲੋਜ਼। ਇਹ ਹੈਲੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਲੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹੈਲੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ, ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੋਡ, ਕਲੀਅਰ।